وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرءوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكون جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم
ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك وعليكم السلام. مهتدون DZ nous sommes. وعليكم السلام ورحمة إن الله. الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون Salam, salam. Bonjour, bonsoir à tous. أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم وعليكم السلام Nesquik. Comment ça va? أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن Ça va, alhamdulillah. MashaAllah. Alhamdulillah. السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس Ibn Ashir. فأحيا به الأرض بعد Ah non, 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 oui, effectivement, ça on sait que c'est pas lui. Hein. Ce n'est pas Mohammed ibn Abdul Wahhab, mais ça, en fait, Mohammed ibn Abdul Wahhab, on n'a pas de photo de lui. Le seul truc qui a le plus, en tout cas, qui a été accessible, c'est une sorte de tableau. D'accord? Donc c'est un genre de tableau où il a été, on va dire, dessiné. Donc c'est ce que nous avons de lui. Mais sauf que cette photo-là, bah, c'est ce qui est répandu, quoi, vous voyez? Donc c'est ce qui a été le plus vulgarisé. Donc pour attirer l'attention, pour mettre une image sur la personne, bah, c'est ce que nous avons, c'est ce qui a été vulgarisé. Donc on se met dans l'air du temps. Hein. Il faut à un moment donné savoir rester dans un consensus. Voilà. Donc oui, hein, comme on dit, les maladies de l'islam. L'islam est malade. L'islam est malade. L'islam subit, l'islam vit un cancer qui est en train de se métastaser depuis bientôt
2 siècles. Et ce cancer qui est en métastase, donc depuis 2 siècles, je disais, wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, incroyablement parisien. Le musulman n'est pas l'islam, frère. Oui, mais j'entends très bien, sauf que nous sommes, comme tu sais, à l'ère du numérique, nous sommes à l'ère de la communication, donc il faut savoir communiquer. Savoir communiquer fait partie fait partie des, je dois dire, qualités, ou en tout cas des notions dont le musulman a besoin pour pouvoir œuvrer pour l'islam. Quand je dis l'islam, je me comprends. Et dans mes explications, je pense qu'on me comprendra, Inch'Allah. Donc ce que j'entends par l'islam, c'est le bloc. Ce n'est pas l'islam en tant que religion, hein, comme j'ai dit, qui aurait une maladie, qui aurait un problème. Mais non, c'est en interne. Il y a des choses qui se passent en interne. C'est comme lorsqu'un être humain peut avoir un cancer, que Dieu nous en préserve. On peut le voir à l'extérieur, il a l'air nickel, il n'a rien. Mais sauf qu'on sait qu'à l'intérieur, comme j'ai dit, il y a la métastase qui est en train de se passer. Et là, c'est problématique. Bah, c'est pareil pour l'islam. Donc l'islam en tant que religion, inna ad-din 'inda Allahi l'islam, là il n'y a aucun problème. Mais après, c'est ce qui se passe en interne. Et ce qui se passe en interne, malheureusement, le problème, qu'on le veuille ou pas, qu'on l'entende ou pas, le problème se situe au niveau de ce qu'on peut appeler le wahhabisme. Même pas au sens péjoratif, hein, parce que ce n'est même pas péjoratif. C'est juste, en fait, c'est ce que veut l'histoire. L'histoire veut que cette secte... Alors, quand je dis secte également, ça peut ne pas être péjoratif. Il faut aller voir la définition d'une secte. Dans le Larousse, vous comprendrez que le terme secte n'est pas forcément péjoratif. Donc, vraiment, on parle parce que c'est ce que veut l'histoire. Donc, l'histoire veut que cette secte soit appelée le wahhabisme. Donc, on va pas les appeler autrement que wahhabites. Bon, wahhabite, à un moment donné, ça va pas être une insulte. Hein. Voilà, c'est comme quand les coranistes nous insultent, nous les gens de la sunna, de sunnites. Pour eux, ils nous ont dit la pire des insultes. Alors que nous, on sait bien que être sunnite, ce n'est pas une insulte. Au contraire, c'est la meilleure chose au monde qu'un être humain peut avoir, être sunnite. Je dis bien sunnite. Hein. Voilà. Il ne faut pas confondre wahhabisme et sunnisme. Ah, tonton, donc on va t'appeler alors tonton. Donc le tonton dit qu'il a plus de 60 ans et il y a longtemps que j'ai compris. Masha'Allah. Bah voilà. Mais sauf que, tonton, tous les gens de ta génération n'ont pas compris. Si tous les gens de ta génération avaient compris, nous on n'aurait pas aujourd'hui besoin donc d'essayer d'apporter notre modeste contribution à cet édifice. Mais malheureusement, beaucoup de gens n'ont pas compris. Si ce sont des gens de ta génération à 60 ans qui n'ont pas tout compris, alors nous, la nôtre, je n'en parle même pas. Ah, exactement, j'étais isolé. Ah, donc on dit Alhamdulillah alors, pour toi. Tu as pu échapper on va dire, à la propagande wahhabite parce que tu as été isolé. Ils ont été cause de fitna. Bien sûr, il y a même un grand savant de la Mecque, Ahmed Zaini Dahlan, qui a écrit un livre sur ça, bon, un petit livre, une petite risala qu'il a nommé Fitnatul Wahhabiyya. Donc oui, effectivement, ils ont causé une fitna. Et qu'est-ce que c'est une fitna? La fitna, c'est tout simplement une discorde. Donc le wahhabisme a créé une discorde au sein de l'islam. Mais le problème, c'est que la discorde qu'ils ont créée, c'est pas, en fait, je dis qu'ils ne sont pas les seuls acteurs de cette discorde. Cette discorde, ils l'ont créée en collaboration avec des ennemis de l'islam qui voulaient voir l'islam par terre. D'accord? Qui voulaient faire tomber l'islam, qui voulaient que l'Empire ottoman éclate pour qu'on puisse accéder au pétrole en Irak, par exemple, et au canal de Suez en Égypte. Donc il fallait que l'Empire ottoman éclate parce que tout ceci était Fitnatul Wahhabiyya. Bien sûr, oui, voilà. British Spy, effectivement. Donc de Mr. Humfer. Oui. Donc tout ça, ce sont des éléments qui existent, donc qui sont à disposition pour ceux qui voudraient se renseigner et voir au moins donc la littérature, quoi, à ce sujet-là. Donc il y a une vaste littérature
au sujet du wahhabisme, mais il faut accepter de se renseigner. Et il faut accepter d'y aller le cœur ouvert, confronter les sources, voir ce qu'il y a, ce qui est proposé. Donc, le wahhabisme, tout musulman qui se renseigne en islam et qui y va avec ce qu'on appelle Aynul Insaf, donc en gros être équitable, être au juste milieu, que l'on observe les sources, qu'on lit ce qui est marqué, ce qui est écrit, on verra beaucoup de ce qu'on appelle tanaqudat. Ah, alhamdulillah, nous, bon, oui, effectivement, on dit alhamdulillah. On dit alhamdulillah de ne pas s'être fait embrigader par cette philosophie. Parce qu'en fait, le wahhabisme, c'est plus une philosophie qu'autre chose. Hein. Voilà, c'est plus une philosophie ou peut-être une une religion. Donc pour ceux qui le prennent, hein, c'est une religion pour eux. Mais il faut savoir que si tu prends le wahhabisme comme religion, tu n'es pas en train de suivre ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il a enseigné. Ça, il faut que ce soit clair. Tu es en train de suivre des gens qui sont en étroite collaboration avec le sionisme, qui sont en étroite collaboration avec des ennemis de l'islam. D'accord? Donc ça, il faut le dire. On ne peut pas s'empêcher de le dire, il faut le dire. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi majalis. Donc, wa alaykum assalam. Melmala. Donc, oui, il faut qu'on en parle. Alors, déjà, il faut savoir que Mohammed ibn Abdul Wahhab, vous savez qu'il y a une part d'ombre donc, dans sa biographie. Donc, une part de quelques années où il s'est éclipsé vers l'Iran, Basra, et on ne sait pas avec exactitude ce qu'il y a fait. Qu'est-ce qu'il a fait dans ces contrées-là pendant ces années? L'on ne sait pas. On sait qu'il a étudié le Coran chez lui. Il a quitté pour aller à la Mecque, entre la Mecque et Médine, où les cheikhs qu'il a fréquentés là-bas ont attiré son attention, lui ont conseillé de cesser cette attitude qu'il avait. Après cela, il a voyagé pour aller en Iran, à Basra, mais on ne sait pas exactement ce qu'il a fait pendant ces années. C'est un flou en fait, c'est une partie floue de sa vie. Bon, vous verrez tantôt une source, donc les confessions d'un espion britannique, bon, ça vaut ce que ça vaut, qui vous explique l'avoir rencontré dans ces contrées-là. Et l'avoir manipulé, avoir, on va dire, installé en lui le logiciel de destruction de l'islam. Non, un espion, pas espoir, espion britannique, a British spy. D'accord? Donc, ça, avant qu'il ne revienne chez lui, suite à la mort de son père, où il a enfin osé déclarer, on va dire, allez, sa flamme, allez, voilà, disons comme ça, où il a osé déclarer sa flamme en 1740. Ensuite, il fut chassé de chez lui, où il s'est déplacé, il a fait connaissance avec Mohammed ibn Saoud. Mohammed ibn Saoud, donc l'ancêtre de Ben Salman, le grand franc-maçon, le grand sioniste. Aujourd'hui, le prince héritier du royaume d'Arabie Saoudite. Hein. Cheikh Ibn Baz et Uthaymin, rahimahum bien sûr, rahimahuma Allahu tabaraka wa ta'ala. C'est ce que nous souhaitons à tous musulmans, qu'Allah leur fasse miséricorde. Nous n'avons aucun intérêt à souhaiter à quelconque musulman, en tout cas, si la personne est musulmane, qu'elle ait un quelconque souci dans l'au-delà. On demande à Allah de leur pardonner leurs fautes. On demande à Allah de leur faire miséricorde. Qu'Allah fasse miséricorde à Cheikh Ibn Uthaymin, à Cheikh Ibn Baz. Qu'Allah les pardonne, qu'Allah leur fasse miséricorde. Bien sûr, nous sommes musulmans. Et le prophète nous a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Al-Muslimu, man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Le musulman est celui dont les musulmans sont indemnes de sa bouche
et de sa main. Et qu'Allah agrée Cheikh Mohammed Wahhab. Alors, par contre, là, je suis un peu plus nuancé. Parce que pour demander l'agrément, déjà, qu'Allah agrée, ça veut dire radiyallahu anhum. Et tu sais bien que si tu suis un peu la science de hadith ou bien la sira, en général, le terme radiyallahu anhu est réservé aux compagnons. Bon, cela ne veut pas dire que quelqu'un d'autre ne peut pas recevoir cette prière, ou bien plutôt cette invocation. Wa alaykum salam wa rahmatullah, spirit de truth. Donc, pour Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, bon, si je peux être gentil et l'appeler Cheikh, je serai un peu plus nuancé, voilà. Parce que ce qu'en a dit Cheikh Al-Albani me laisse dubitatif. Parce que Cheikh Al-Albani nous dit que, Cheikh Al-Albani nous dit que Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab n'a pas de science. Donc n'a pas étudié, il ne connaît ni la science du hadith, il ne connaît pas le hadith authentique, ni le hadith da'if, et ce n'est pas un homme de science. Et qu'en termes de science, donc Cheikh Al-Albani nous dit que Mohammed ibn Abdul Wahhab, en termes de science, il est comme le commun des musulmans, ka'ammatin nas, comme le commun des musulmans. Donc vous voyez que avec ce gros truc qu'on a construit autour de Mohammed ibn Abdul Wahhab, pour nous vendre que oui, c'est le mujaddid, c'est... Non. Attention. Parce que Mohammed ibn Abdul Wahhab, les savants de son époque, lorsqu'il a commencé à divulguer, donc à propager son appel, les savants de son époque l'ont réfuté. Et ce que je dis là, en fait, vous voyez, peut-être que je peux comprendre, hein, une victime du wahhabisme qui malheureusement n'a pas d'ouverture dans le monde islamique, ni en termes de science, ni en termes de culture islamique, lorsqu'on touche à un cheveu des guides du wahhabisme, peut se sentir blessé, peut se sentir frustré. Parce que pour lui, les seuls savants au monde sont Ibn Uthaymin, Ibn Baz, Albani, Fawzan. Voilà, il ne connaît que cela. Il ne connaît que cela. Alors que le monde de l'islam est tellement vaste et tellement immense. En islam, quand tu étudies la science, tu sais qu'à un moment donné, tu vas être amené, mais à fouiller un peu partout, à suivre tout le monde, à regarder tout. Tu vas regarder ce qui se passe au niveau des wahhabites, ce qui se passe au niveau des chiites, ce qui se passe au niveau des mu'tazila. Et il y a même des savants mu'tazila dont on utilise leurs livres parce qu'il y a quelque chose de bénéfique en termes de science. On ne parle pas donc du credo, même si on n'a pas la même croyance qu'eux en termes de credo, mais non, ça ne t'empêche pas d'avoir l'ouverture d'esprit d'aller suivre ce qu'ils écrivent. Par exemple, un grand savant comme Zamakhshari, bah lui, ses livres sont étudiés par des gens de la Sunna. Pourtant, lui, il est mu'tazili. On va pas dire non, il est mu'tazili, voilà, donc tout ce qu'il écrit, c'est des... Non. Il faut être calme dans la vie, il faut avoir une poitrine large. Wa alaykum salam, Ibn 001. Donc je disais qu'en islam, il faut avoir une poitrine large. Il faut avoir un cœur ouvert et surtout accepter la vérité d'où qu'elle vienne. Donc le wahhabisme, effectivement, c'est une maladie en islam. C'est le cancer des derniers temps de l'islam, qui a eu des métastases qui se sont propagées partout dans le monde. Nesquik, Inch'Allah ta'ala, Inch'Allah. Alors, c'est quoi le wahhabisme, s'il te plaît? Le wahhabisme, donc, pour te le résumer de façon vulgaire, le wahhabisme, c'est le cancer des derniers temps de l'islam, qui est en train de connaître des métastases depuis 2 siècles, et en particulier depuis le siècle dernier, et depuis ces 50 dernières années. Voilà, donc voici ce qu'est le wahhabisme. Et quand je dis cancer, c'est un cancer qui est en train de se développer au sein de l'islam et qui a été aidé. Donc, le flux sanguin de ce cancer a été le pétrole découvert en Arabie Saoudite. Vous voyez? Donc, c'est dans ce pétrole que se passe la métastase de ce cancer.
Le wahhabisme, c'est les personnes qui étaient contre le tawhid, il les a appelés comme ça. Non, 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 pas du tout. C'est que tu ne comprends pas, Ibn. Tu n'as pas compris. Je te conseillerais plutôt d'aller te renseigner très bien. Donc d'aller bien étudier l'histoire du wahhabisme. Et je vais te conseiller, par exemple, d'aller voir un livre, ou plutôt l'encyclopédie wahhabite, nommée Ad-Durar al-Saniya fil Ajwibati al-Najdi. Donc, fil Ajwibati al-Najdiya. Dans cette encyclopédie, tu verras que le wahhabisme n'est pas une invention des ennemis de Mohammed ibn Abdul Wahhab. Non, au contraire. Même son propre frère l'a taxé de wahhabite, a taxé son mouvement de wahhabite. Le roi Abdul Aziz ibn Saoud, en 1935, il a fait éditer un livre qui est nommé Le cadeau des wahhabites aux musulmans. Donc, je pense que le roi Abdul Aziz ibn Saoud connaît mieux le mouvement wahhabite que toi. D'accord? Et il a confirmé que le wahhabisme existe. Ibn Baz, si tu vas dans son site, on lui demande qui sont les wahhabites. Il dit Al-Wahhabiyya, eux, atba'u, ce sont les suiveurs de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, que ce sont les suiveurs de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Voilà. Qui a vendu Ibn Baz? Bah, si tu me le dis. Si toi qui es un petit wahhabite et tu me dis qu'Ibn Baz est un vendu, bah là, je sais plus trop quoi te dire. Hein. Bon, maintenant, Fawzan, est-ce que tu trouves qu'il est vendu ou pas, Fawzan? Fawzan, lui, on lui a demandé donc à propos du wahhabisme. Il dit que oui, que lui, le wahhabisme, oui, que eux, qui sont wahhabites, que les wahhabites sont les suiveurs de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Il a dit que nous sommes wahhabites, wa naftakhiru bi dhalik. Apporte les preuves. Non, là, j'ai pas ce temps-là. En tout cas, concernant les preuves sur le wahhabisme, que le terme existe, bon, ça, j'ai pas de preuves à donner. Il y en a tellement dans la littérature islamique, il y en a tellement, et c'est ce que je te dis, même si tu n'as pas accès au texte arabe, tu vas sur YouTube, tu tapes Cheikh Fawzan, qui parle du wahhabisme. D'accord? Donc, le wahhabisme existe bel et bien, c'est une maladie en islam, c'est un cancer de l'islam. Et pourquoi? Parce que Mohammed ibn Abdul Wahhab s'est mis, à son temps, à prêcher un enseignement ou à prêcher une philosophie qui était contre l'islam, qui au contraire était destinée à combattre l'islam et à détruire l'islam de l'intérieur. Donc quand il a signé ce pacte avec Mohammed ibn Saoud, qui est l'ancêtre du franc-maçon et sioniste Ben Salman, ils se sont mis ensemble à attaquer des musulmans, à les piller et à violer leurs femmes. Pourquoi je dis violer? Parce que en islam, une femme qui n'est pas ton épouse, tu n'as pas le droit d'avoir des relations sexuelles avec elle. D'accord? Hormis le milkul yamin. Donc ça, c'est autre chose. Mais eux, ce qu'ils ont fait, ils n'en étaient rien du tout. Parce qu'ils ont trouvé des musulmans qui vivaient leur foi, qui priaient, qui jeûnaient. D'accord? Donc, ils les attaquent, ils les pillent. Au nom d'eux, oui, parce qu'ils n'auraient pas le tawhid al-uluhiyya. Parce qu'il faut savoir que le wahhabisme, l'une de ses particularités, donc l'une des particularités du wahhabisme, c'est en fait d'utiliser cette grosse innovation. C'est pour ça que son père, bien sûr, oui, son père et son frère ont mis en garde contre lui. Et ça, vous pouvez aller vérifier dans le livre As-Suhb al-Wabila. D'accord? Donc, dans la biographie des savants Hanbalites, vous y trouverez cela. En fait, nous, on n'est pas là pour justifier que voilà, le wahhabisme existe ou pas. Nous sommes en train de parler de faits. De faits qui sont des réalités, de géopolitique, de science. Mais bon, on n'est pas au niveau de gens qui, voilà, ne comprennent pas ce qui se passe, ils ne savent pas ce qui se passe et se permettent de parler, se permettent de discuter. D'accord? Donc, je disais que ce pillage, ces agressions qui se sont mis à faire ensemble, Mohammed ibn Abdul Wahhab et Mohammed ibn Saoud, parce qu'il faut savoir que Mohammed ibn Saoud avait besoin d'étendre son pouvoir, d'accord? Avait besoin d'étendre son pouvoir, et pour cela, il a trouvé sa caution, donc sa caution religieuse,
en Mohammed ibn Abdul Wahhab. Et Mohammed ibn Abdul Wahhab a donné sa fille en mariage au fils, au fils de, au fils de, au fils de Mohammed ibn Saoud. D'accord? Donc là, ils ont en fait tissé un lien en deux fois. Une fois, ils ont signé leur pacte où Mohammed ibn Saoud lui dit: je veux bien te rejoindre donc dans ton appel. Par contre, à deux conditions. Il dit que l'une, parce que en fait, je crains que cette contribution que me donnent mes sujets de leur récolte, que tu me la coupes. Et je crains également que si je te soutiens jusqu'à ce que tu accèdes à ce que tu veux, eh ben, que tu nous abandonnes. Et le cher Mohammed ibn Abdul Wahhab leur a dit que non, 100%. Donc le sang pour le sang. Adam dam, wal hadam hadam. D'accord? Eh oui. Donc destruction pour destruction et 100% ensemble. Ils travaillent ensemble. S'ils meurent, ils mourront ensemble sur le chemin de la bataille. Donc, et il lui a garanti que s'il lui prêtait allégeance, donc Mohammed ibn Abdul Wahhab a garanti à Mohammed ibn Saoud que Suhb al-Wabil ibn Humayd. Donc, donc je disais que Mohammed ibn Abdul Wahhab a garanti à Mohammed ibn Saoud que s'il lui prêtait allégeance, il aurait un pouvoir qu'aucun roi n'a jamais eu. Donc en fait, le mec, il était en train de lui vendre un truc qui se trouvait dans le ghaib, quoi. Donc ça veut dire qu'en fait, il s'est comporté en quelqu'un qui connaît le ghaib. D'accord? C'est qui sur la deuxième photo en partant de la gauche? Alors, sur la deuxième photo en partant de la gauche, c'est l'image qui est attribuée à Mohammed ibn Abdul Wahhab, sachant qu'une image de lui n'existe pas. Parce qu'en son temps, la photographie n'avait pas encore été inventée. D'accord? Donc, mais, sauf que c'est cette image qui est associée à Mohammed ibn Abdul Wahhab. Ok? Alors, donc, une fois cette collaboration en marche, pour conquérir l'Arabie, donc le Hijaz, il y a eu une première, donc, on peut dire, bon, on peut pas appeler ça un royaume, mais en tout cas, un semblant de royaume wahhabite. Une première fois, ils ont essayé, ils ont été stoppés. Une deuxième fois, ils ont essayé, ils ont été stoppés. Et une troisième fois, c'est là, avec Abdul Aziz ibn Saoud, qui a réussi enfin, avec l'aide des Anglais, à instaurer le royaume d'Arabie Saoudite. Voilà. Et qui, par la suite, a collaboré avec les Américains par rapport à son pétrole. Donc, il leur a ouvert les vannes du pétrole. Ils exploitaient comme ils voulaient, sans limite, et lui remettaient un petit pourcentage. Ah oui, c'est drôle, bah, très bien. Au moins ça te fait rire. Le prophète a dit Idkhalu surur fi qalbil mu'min. C'est très très bien. Alors, donc, maintenant avec l'avènement du pétrole, ou plutôt avec la découverte du pétrole. Ah oui, le wahhabisme c'est le cancer de la religion. En effet, ça c'est clair et net. Donc je disais qu'avec la découverte du pétrole, les Américains ont eu une mainmise sur l'Arabie Saoudite. En contrepartie, ils proposaient quoi? Une protection, donc militaire. Hein. Donc ce qui fait que, vous voyez par exemple, lorsque, à la fin de la guerre Iran-Irak, que Saddam Hussein a voulu attaquer le Koweït, et que l'Arabie Saoudite a pris peur, a flippé grave, ils ont fait appel aux États-Unis. Et oui, parce que Saddam sortait de 8 ans de guerre avec l'Iran, guerre que l'Arabie Saoudite avait instiguée. C'est l'Arabie Saoudite qui avait demandé à Saddam Hussein d'attaquer l'Iran. Pourquoi est-ce que l'Arabie Saoudite avait demandé à Saddam Hussein d'attaquer l'Iran? Parce que en Iran, il y avait l'ayatollah al-Khomeini qui commençait à avoir un pouvoir extraordinaire, qui commençait à mobiliser, mais en masse. Et les pays arabes ont eu peur que la révolution qui a eu lieu en Iran, n'affecte leur pays, en particulier l'Arabie Saoudite. Et ayant peur de cela, parce qu'en fait, ils avaient peur que la vague Khomeini avance jusqu'en Arabie Saoudite. Et qui est comme un peu ce qui s'est passé donc dans les pays arabes, le printemps arabe. Vous connaissez? Et donc,
l'Arabie Saoudite, de connivence avec les Américains, ont demandé à Saddam Hussein d'attaquer l'Iran. Pourquoi attaquer l'Iran? Pour couper court l'avancée de Khomeini. D'accord? Pour couper court l'avancée de Khomeini. Parce que Khomeini œuvrait pour l'islam. Eh oui, Khomeini voulait en fait un rassemblement, en tout cas recréer quelque chose, même si ce n'est pas un empire, mais en tout cas voulait que les États musulmans se regroupent et constituent quelque chose de solide. D'accord? Quelque chose de solide. Et donc, l'Arabie Saoudite craignant cela, parce qu'ils se sont dit en fait que de la même façon dont en Iran, ils ont renversé le Shah d'Iran, donc le Shah d'Iran, il était possible que le royaume d'Arabie Saoudite soit renversé. Parce que Khomeini était arrivé avec une telle force qu'en fait, il a fait trembler tous les pays arabes. Eh oui, parce qu'en fait, sa mayonnaise, elle a pris. La mayonnaise de Khomeini a pris très très vite et très fortement. Et donc là, l'Arabie Saoudite ayant flippé, ils ont demandé aux États-Unis, d'accord, d'attaquer ils ont demandé aux États-Unis, donc de convaincre Saddam Hussein d'attaquer l'Iran. Et donc Saddam Hussein a attaqué l'Iran et il a été payé par les États-Unis et le Koweït 30 milliards de dollars. Il a été armé par les États-Unis, donc il recevait des informations satellites et tout ce qu'il fallait sur l'Iran via les États-Unis, avec la connivence de l'Arabie Saoudite. D'accord? Donc, et il faut savoir que pour cela, par exemple, donc ça c'était le cas de l'Iran, et quand donc Saddam Hussein il a terminé avec cela, et que son pays était détruit, parce qu'en fait un pays qui entre en guerre, surtout sur la commande de la France ou bien des États-Unis, ne sait pas qu'en fait c'est lui qui va en pâtir. Par exemple là, l'Ukraine, qui pensez-vous va en pâtir donc de la guerre? C'est la Russie? Non, c'est l'Ukraine. C'est l'Ukraine qui va pâtir de la guerre, parce que quand ils auront fini la guerre avec la Russie, ils vont être en destruction totale et il faudra reconstruire. Donc il faudra s'endetter. Et qui va accepter de lui prêter? Bah Saddam, il s'est confronté au même problème. Saddam s'est confronté à ce même souci qui était quoi? Que lorsqu'il a terminé la guerre avec l'Iran, donc 8 ans de guerre, de 80 à 88, son pays était donc sous le chaos total. Donc là, il a voulu imposer à l'Arabie Saoudite et au Koweït qu'il lui prête 30 milliards. Non seulement qu'il lui prête 30 milliards, mais qu'également qu'il baisse leur production de pétrole pour que le prix du pétrole puisse remonter, pour que lui, Saddam, il puisse vendre bien son pétrole et qu'il puisse se refaire une santé financière. Bah, ce à quoi l'Arabie Saoudite et le Koweït l'ont envoyé balader. Non seulement ils ont refusé de lui prêter l'argent, donc les 30 milliards, un, et deuxièmement, ils ont augmenté leur production de pétrole, ce qui a fait que le prix a flambé, donc le prix était devenu bas, donc le prix du pétrole était bas, ce qui fait que Saddam ne pouvait pas s'en sortir. Et de là maintenant, Saddam lui aussi, ayant tapé la rage, il a accusé le Koweït de s'approcher de son territoire, et là il s'est levé, il a levé son armée pour aller attaquer le Koweït. Bon, là c'était le Koweït, mais l'Arabie Saoudite ayant flippé parce qu'ils se sont dit que s'il attaque le Koweït, sachant qu'il sort de 8 ans de guerre où il a reçu des armes provenant des États-Unis, d'accord? Pétrole c'est pétrole, islam c'est islam. Oui, Soso, bon, va apprendre la géopolitique et tu reviendras me parler, d'accord? Bouge. Donc, je disais que, donc une fois ceci fait, les États-Unis, l'Arabie Saoudite a flippé que si Saddam attaque le Koweït, après il va leur tomber dessus, et là ils ont fait appel à leurs gendarmes. Eh oui, là ils ont fait appel à leurs gendarmes, qui sont les États-Unis. Et là les États-Unis, avec la France et l'Angleterre, ils ont attaqué Saddam Hussein et ont détruit son armée, qu'il avait mobilisée pour aller tomber sur le Koweït. Donc ça c'est une part, d'accord? C'est un exemple de pourquoi le Coran, pourquoi l'enlever? Ça te gêne? Non, qui t'a dit que c'est haram de parler quand il y a du Coran? Oh là 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 là. Il faut aller étudier, hein. Ça, tu n'as pas compris, tu n'as pas compris le verset qui dit ensuite, il faut aller voir ce que les savants en ont dit. Lorsqu'on récite le Coran, ce ensuite là, qu'est-ce qu'il veut dire? Et où est-ce qu'il est dit de faire ensuite? D'accord?
Avant de parler, il faut étudier. Il faut aller voir les kutubu tafasir. Qu'est-ce qu'ils ont dit sur ce verset? Aux portes de Médine. Bah, écoute, avec l'avènement de Ben Salman au pouvoir, là, voilà, on peut pas trop dire que, voilà, ce n'est pas, que c'est impossible, hein. Donc, je disais que pour qu'on sache que le wahhabisme, c'est bien le cancer qui gangrène l'islam, dommage qu'ils réussissent à endoctriner la masse musulmane. Oui, en fait, qu'ils réussissent à endoctriner, mais comment? Comment est-ce possible qu'ils réussissent à endoctriner la masse musulmane? Comment est-ce que c'est possible? C'est possible ainsi. C'est que l'Arabie Saoudite, vous savez que le pouvoir saoudien n'est là que grâce au wahhabisme. Parce qu'il fallait bien un bras armé pour justifier cette création de royaume. Donc c'est le wahhabisme qui a permis, en collaboration avec les Anglais, à Abdelaziz ibn Saoud de créer le royaume d'Arabie Saoudite. D'accord? Alors, donc ceux qui disent qu'il y a de la désinformation donc, dans ce live, vous êtes des menteurs. Donc, je demande à ceux qui sont là de tapoter le live pour qu'ils ne le fassent pas sauter. Parce que justement, les pseudo salafis, vous savez, lorsqu'on se met à divulguer la réalité des choses, ils n'aiment pas. Parce qu'ils ont été endoctrinés et ils ne voient les choses que par le prisme du wahhabisme. Donc, ce qui fait qu'ils ne supportent pas, leurs cœurs sont fermés, sont petits, sont étroits. Ils veulent exploser dans la poitrine. Ils ne supportent pas qu'on dise la vérité sur ce qui se passe. Alors qu'eux n'hésitent pas à insulter, à traiter n'importe qui d'innovateur, d'associateur et de je ne sais quoi. Donc, tapotez le live pour qu'il reste, pour qu'on puisse dire ce qu'on a à dire. Tapotez le live et partagez-le. Voilà. Donc, je disais que comment est-ce que le wahhabisme appuie, entre guillemets, endoctriner les gens et les coopter? Ben justement, donc il faut savoir qu'en collaboration avec leurs savants, d'accord? En collaboration avec leurs savants, parce que ce sont les savants qui vont donner des fatwas, qui vont justifier des actions, vous voyez? Par exemple, lorsque l'Arabie Saoudite a eu besoin de faire pénétrer sur les terres saintes des militaires occidentaux qui n'étaient pas des musulmans, bah là, ils ont eu l'accord de Cheikh Ibn Baz qui leur a donné cette fatwa. D'accord? Donc, sachant que normalement, on dit que un musulman ne doit pas pénétrer les lieux saints. Mais avec eux, non, c'est le contraire. On appelle ça de la trahison. Bah, on peut appeler ça comme on veut, mais en tout cas, ce n'est pas conforme à ce qui est enseigné. Et donc, je disais que le wahhabisme, pour qu'il ait pu se propager, il faut savoir que c'est un cancer qui a eu des métastases, mais dans énormément de domaines. Parce qu'en fait, il travaille comme si vous voulez un peu dans les loges, comme dans les loges maçonniques. D'accord? Comme dans les loges maçonniques, c'est par étage, donc c'est par niveau. En fait, il mine le terrain, il mine partout le terrain. Par exemple, en France, j'explique, en France, comment est-ce que le wahhabisme a pu se développer en France? Ça a été en connivence avec les frères musulmans. Qui sont les frères musulmans? Les frères musulmans sont une association créée par Hassan al-Banna, grand-père de Tariq Ramadan. Donc, Hassan al-Banna, lui, qui est élève de franc-maçon, d'accord? Mohamed Abdou, de Rachid Rida. Donc Rachid Rida lui-même, élève de Mohamed Abdou. Et Mohamed Abdou lui-même, élève de Al-Afghani. Donc vous voyez, maintenant, lorsque l'Arabie Saoudite et les frères musulmans sont entrés en collaboration, qu'est-ce qui se passait? Au niveau des ambassades des pays occidentaux. Donc l'Arabie Saoudite, ils ont des ambassades donc, dans les pays occidentaux. Qu'est-ce qu'ils font? Donc en fait, ils intègrent des membres des frères musulmans, donc ils les présentent aux autorités des pays occidentaux pour que justement ces autorités leur permettent d'ouvrir des centres culturels, d'ouvrir des écoles coraniques, donc des centres d'enseignement, ou bien des associations, tout simplement. Et donc c'est ainsi que il y a eu à peu près dans les années 70 une trentaine d'associations islamiques
qui ont été autorisés en France. Et là, la philosophie wahhabite s'est dissipée, s'est propagée. Donc il y a eu une grosse métastase de ce cancer. Et oui, financé par l'Arabie Saoudite et véhiculé par les frères musulmans. Et donc, qu'est-ce qui se passait? D'où également vous comprenez l'importance d'étudier bien sa religion chez les gens de la sunna, chez les gens qui ont vraiment la science enseignée par le prophète et ses compagnons. Par exemple, tous ces gens qui étaient venus du bled, et quel que soit le bled, hein, que ce soit le bled blanc ou le bled noir, kiff. D'accord? Tout ce bled-là, les gens qui venaient de ces bleds-là, Algérie, Maroc ou Sénégal, Mali, comme on veut, sont arrivés en France, sont venus en France pour travailler dans les usines, sont venus en France pour taper le ménage, sont venus en France pour être éboueurs, pour faire ci, faire ça. Mais non seulement c'est des gens qui n'étaient pas au fait des réalités du pays, des gens qui n'étaient pas cultivés occidentalement parlant, des gens qui peut-être venant de chez eux n'ont pas étudié là-bas la religion comme il se fallait. Parce que vous savez bien que dans ces pays-là, il n'y a pas du wahhabisme qui est enseigné. Là-bas, c'est l'islam sunnite des 4 écoles de jurisprudence. D'accord? Qui sont enseignées là-bas. Et donc, si ces gens-là, dans leur pays, ils avaient suivi sérieusement les enseignements des écoles de jurisprudence et qu'ils avaient eu cette aqidah authentique, enseignée par les grands savants, les fuqaha, ils seraient venus en France avec cette connaissance. Et donc, ayant fondé des familles en France, ils auraient éduqué leurs enfants avec cette science-là. Et je peux vous garantir une chose. Les savants du Maroc, du Sénégal, de l'Algérie, de l'Égypte, mais sont 1 milliard de fois plus calés en islam que tous ces wahhabites que vous pouvez voir, Ibn Baz, Ibn Uthaymin et Fawzan. Et ça, je parle et Dieu m'est témoin. Eh oui, ça n'a strictement rien à voir. Là, ce sont des gens qui sont vraiment des dingues, des sommités en sciences. Eh oui. Et pour cela, il faut se rendre dans une des universités. D'accord? Pour aller se rendre compte de ce qui s'y passe. Pour aller comprendre ce qui s'y passe. Qu'est-ce qu'on y étudie? Le fiqh, comment est-ce qu'on l'étudie? Le nahu, comment est-ce qu'on l'étudie? Le mantiq, comment est-ce qu'on l'étudie? Le bayan, comment est-ce qu'on l'étudie? Le tafsir, comment est-ce qu'on l'étudie? Ainsi de suite, toutes ces branches. Les ulum al-Qur'an, comment est-ce que c'est enseigné? Les mustalah al-hadith, comment est-ce qu'on l'étudie? Tout ça, il faut aller sur place pour savoir. Alors que de l'autre côté, tu verras des gens, toute leur religion est basée sur une chose. Shirk, bida, innovateur, shirk, bida, innovateur. Ça, ce n'est pas la religion. Ce n'est pas la religion. Et donc, je disais que le wahhabisme a pu se propager avec ces techniques qu'ils ont mises en place, mais aussi avec l'aide du sionisme. Et quand je dis sionisme, il faut comprendre le CIA. D'accord? Quiconque veut le voir peut aller sur Google, tu tapes New York Times, donc New York Times, l'an 2016. Il y a un article que le New York Times a écrit en 2016, où ils disent que les États-Unis dépendent fortement de l'aide financière de l'Arabie Saoudite. Pourquoi? Pour financer des rebelles qui vont être envoyés en Syrie. Pour aller faire quoi? Pour aller semer le bordel et ensuite le terrorisme, pour qu'après les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne se ramènent pour dire que non, ils vont protéger le pays, donc ils vont bombarder le régime en place. Ou bien ils vont bombarder les terroristes, sachant que c'est eux qui les ont envoyés en collaboration avec l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite qui, lui, toutes ses actions sont justifiées par le wahhabisme. Oui, pour accepter la vérité, mais sauf que quiconque accepte la vérité, tant pis. Si tu ne l'acceptes pas, tant pis. Parce que al-haqq min rabbika. La vérité émane de Allah. Si tu veux, tu peux l'accepter. Si tu ne veux pas, tu n'acceptes pas. La vérité, elle vient de Dieu. D'accord? Par exemple, regardez. En Palestine, qui aujourd'hui, si vous voulez, est le fil de l'actualité. La Palestine. En Palestine, oui, je sais bien. Oui, effectivement, mais que signifie ce verset? Quand est-ce que c'est dit? C'est dans quelles conditions? C'est ce que je te demande d'essayer de comprendre. Sinon, tu vas juste en fait rester des versets et me dire des choses sans connaître. Tu vois, c'est ce que je dis. La science, il faut essayer de comprendre, connaître les détails. Il faut connaître les détails. Savoir. Tu vas dans le ilm al-usul, il faut que tu saches lorsqu'un amr est dit, est-ce que
ça va indiquer le wujub, ou bien est-ce que ça va indiquer quelque chose qui est mustahab, ou bien est-ce que ça va indiquer quelque chose qui est makruh? Ça, il faut le savoir dans la science du usul. Mais si tu ne connais pas donc la science du usul et que tu veux dire que telle chose est haram, attention. C'est très grave de dire quelque chose est haram sachant que tu ne connais pas le statut de cette chose-là. Il faut étudier le usul pour savoir ce que tu peux taxer de haram ou pas. Donc, je disais que, pourquoi est-ce que je parle en fait de collaboration entre wahhabisme et sionisme? Bah, c'est très simple. Parce que la philosophie wahhabite, par exemple, regardez, en Syrie, lorsque la guerre a commencé en Syrie, vous voyez, Qardawi, Qardawi éminent, qui est un éminent partisan des frères musulmans, installé au Koweït depuis, au Qatar depuis 40 ans, avant de mourir. Qardawi, donc il a fait des sorties en 2011 et 2012, mais il a dit des choses atroces sur les gens en Syrie. Et oui, il a dit des choses mais atroces, en gros qu'il fallait les massacrer, les tuer. Mais pourquoi en fait? Pourquoi est-ce que Qardawi, il disait ça? Bah ça c'était justement la branche des frères musulmans qui véhiculait la philosophie wahhabite. Soit tu le suis, soit on te massacre. D'accord? Donc ça, c'est un exemple. Mais sachant que quand on vous parle de Daesh, mais vous pensez que les gens de Daesh, ils viennent d'où? Les gens de Daesh ne sont rien d'autre que des anciens prisonniers qui se sont retrouvés ensemble dans les prisons aux États-Unis et qui ont créé Daesh dans ces prisons-là. Et qui ont été formés par la CIA et financés par le wahhabisme. Avec comme justification le credo wahhabite. Eh oui, avec le credo wahhabite. Les Daesh, les Al-Qaïda, tout ça. Al-Qaïda, si ça existe vraiment. Al-Qaïda, il faut savoir que lorsque les États-Unis ont voulu mettre des bâtons dans les roues, donc, aux Russes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, non seulement, donc il y avait la guerre en Afghanistan, mais ils ont recruté, formé, envoyé, financé quelqu'un comme Ben Laden, avec la philosophie wahhabite, parce qu'il faut savoir que Ben Laden, c'est un ancien élève de quelqu'un qui s'appelle Mohamed Qutb. Qui est Mohamed Qutb? Mohamed Qutb, c'est le frère de Sayyid Qutb. Et Sayyid Qutb, je pense que quiconque se renseigne un peu dans l'islam, tu dois connaître qui est Sayyid Qutb. D'accord? Il fait partie des frères musulmans. Et Mohamed Qutb, lorsque son frère Sayyid Qutb a été exécuté en Égypte et que lui, il a été épargné, il s'est exilé en Arabie Saoudite, où il enseignait, donc dans les universités, et où il continuait à propager l'enseignement de son frère Sayyid Qutb. Donc, la branche armée, on va dire, des frères musulmans. Et Ben Laden faisait partie des élèves de Mohamed Qutb. D'accord? Et Mohamed Qutb était bien accueilli en Arabie Saoudite pour qu'il enseigne effectivement cet esprit de takfiri. Donc de takfir, de khawarij, de tout ce que vous voulez. Pour dire qu'en fait, il y a une étroite collaboration entre le sionisme, les frères musulmans et le wahhabisme. D'accord? Frères musulmans qui ont donné naissance à ce qu'on appelle les salafis. Donc il faut savoir que toi, musulman, si tu te dis salafi et que tu suis, en tout cas, ces mouvements-là, sache que tu es en train de suivre des mouvements qui sont soit liés au sionisme, soit liés à la franc-maçonnerie. Parce que les frères musulmans avaient des rites maçonniques. Et la plupart de leurs dirigeants étaient des maçonniques qui travaillaient en collaboration avec les États-Unis et l'Angleterre. Par exemple, le père de Tariq Ramadan, Saïd Ramadan, c'était un espion des Américains, un espion des Britanniques. D'accord? Et il faisait partie des frères musulmans, il était le bras droit de Hassan al-Banna, qui lui a donné sa fille en mariage, qui est la maman de Tariq Ramadan. Donc, Saïd Ramadan. Lui et d'autres personnes, donc des musulmans, qui sont appelés des réformistes, avec l'esprit wahhabite, ils étaient convoqués parfois aux États-Unis pour venir assister à des réunions, pour venir assister à des colloques. D'accord? Et dans ces colloques, qu'est-ce qu'on leur instruit? Qu'est-ce qu'on leur donne comme commandement? C'est de véhiculer des idées en islam, donc des idées de réformistes en islam, qui vont détruire l'islam de l'intérieur. Eh oui, on va te valider tout et n'importe quoi.
Et également, il ne faut pas qu'il y ait un autre mouvement qui puisse exister en islam. Tout autre mouvement qui bouge, il faudra le taxer d'innovation. Il faudra le taxer de mushrik. Vous voyez? Donc, ce qui fait que le soufi, pour toi, il n'est pas musulman. Le chiite, pour toi, il n'est pas musulman. Même parmi les salafis, entre eux, il y en a qui taxent les autres de ne pas être des musulmans. Alors que salafi, c'est quoi un salafi en fait? Othman qui me demande des preuves. Othman, écoute, c'est justement parce que j'ai mes preuves que je suis là en train de parler. D'accord? Donc, parce que si je n'avais pas mes preuves, il faut savoir que je ne me permettrai jamais, jamais au grand jamais, de dire sur des gens, des musulmans, ce qui n'est pas la réalité. D'accord? Alors, donc, je continue ce que je disais. Oui. Donc, regardez par exemple. Pourquoi je dis qu'en fait que les wahhabites, ce sont des innovateurs. Regardez, par exemple, quand tu vas dans l'encyclopédie des wahhabites. Bon, là, je donne une preuve. Hein. Si on va, allez, vu qu'on va parler de science. Durar al-Saniyya. Donc, quand tu vas dans le Durar al-Saniyya, fi ajwibati najdiyya, oui, d'accord, tu parles sans science, si tu veux. Donc, dans ce Durar al-Saniyya, qui est l'encyclopédie wahhabite, tu y trouveras ceci. Tu y trouveras quoi? Ceci. Que, donc, dans Durar al-Saniyya, ils te diront ceci. Regarde, écoute très bien. Ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a apporté la religion, d'accord? Y a-t-il des savants musulmans, physiciens en physique quantique? Bien sûr. Des convertis en plus. Des blancs convertis, devenus musulmans, qui sont des physiciens. Alors, donc je disais que dans le Durar al-Saniyya, si tu y vas, tu vas trouver ceci. Ils te disent qu'en fait que le prophète et ses compagnons, bon, effectivement, ce sont les pieux prédécesseurs. Et ils ont dit qu'après le prophète et ses compagnons, donc et les tabi'in, l'islam était un peu en fait éteint. L'islam était entre guillemets mort jusqu'au 7e siècle, jusqu'à l'arrivée de Ibn Taymiyyah. Et à l'arrivée d'Ibn Taymiyyah, il a revivifié l'islam. D'accord? Il a revivifié l'islam, il a redonné à l'islam une seconde vie. Il a été un mujaddid. Il a été un bahrul ulum, un océan de science. Et ils ont dit qu'après Ibn Taymiyyah, ses élèves ont pris la relève. Donc il faut savoir que chez les wahhabites, il existe une petite poignée de savants qui sont les références ultimes. Je les cite. Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim al-Jawzi, Imam al-Zahabi, al-Tabari, Ibn Kathir et par exemple Ibn Rajab al-Hanbali. Ça, ce sont les références ultimes chez les wahhabites. Parce que dans Durar al-Saniyya, ils te disent qu'après Ibn Taymiyyah, ce sont ces gens, après Ibn Taymiyyah, ce sont ces élèves qui ont perpétué la vraie religion, sachant que depuis les tabi'in, il n'y avait plus de religion, selon les wahhabites, jusqu'à l'arrivée d'Ibn Taymiyyah. Et après Ibn Taymiyyah, ce sont ces élèves qui ont perpétué. Et après ces élèves, depuis le 7e siècle jusqu'au 12e siècle, l'islam était mort encore. Voici ce que disent les wahhabites. Ils disent que l'islam était mort. Et qu'au 12e siècle, le grand imam, le grand cheikh, le bahrul ulum, le salafi, même si même s'il est venu après, lui, ils disent que Mohammed ibn Abdul Wahhab, il fait partie des salafs du début. Non, je ne suis pas un Habashi. Ouais, je ne suis pas un Habashi. Mais bon, même si j'étais un Habashi, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est est-ce que ce que je dis est la réalité ou pas. Est-ce que quand on va dans Durar al-Saniyya, on trouve ce que je viens de citer? Bien sûr, tu l'y trouveras. Si tu as le Durar al-Saniyya, il faut te rendre à la page, alors je te le dis, tu vas à la page 19 dans le Durar al-Saniyya, tu trouveras que Mohammed ibn Abdul Wahhab, ils te disent que après le 7e siècle, donc après Ibn Taymiyyah, l'islam était mort jusqu'au 12e siècle. فبعث في القرن الثاني عشر qui شيخ الإسلام والمسلمين المعدود من أكابر السلف الماضين. Il dit que شيخ الإسلام, le cheikh de l'islam, والمسلمين, et le cheikh des musulmans, المعدود من أكابر السلف الماضين, celui qui est compté parmi les grands salafs qui ont précédé. La page du livre, c'est la page 19 dans le Durar al-Saniyya, mais qui fait le bloc de 8000 pages. C'est pas en... Oui, page 19. Tu vas à la page 19 et tu trouveras ce que je te dis là. Dans Durar al-Saniyya, l'encyclopédie wahhabite, page 19, tu trouveras qu'ils disent que Mohammed ibn Abdul Wahhab, depuis le 7e siècle, l'islam était mort. Et c'est au 12e siècle que Allah a envoyé Mohammed ibn Abdul Wahhab. Il est venu, lui, le cheikh de l'islam, le cheikh des musulmans, al-ma'doud min akabir salafil madin, al-mujaddid. Donc c'est lui qui a revivifié la religion.
Après, ça dépend de la maison d'édition. Oui, effectivement, non seulement ça dépend de la maison d'édition, mais ça dépend également, est-ce que tu l'as en tome ou pas? Est-ce que c'est en plusieurs tomes ou c'est en un seul tome? Si c'est en un seul tome, de toute façon c'est dans le début, hein. C'est dans le Muqaddimah. Non, alors, Muqaddimatul Kitab, c'est, si tu veux, l'introduction du livre. C'est même pas loin. Il doit être dans le tome 1. Si tu vas dans le tome 1, page 19, tu trouveras ça. Dans Durar Saniya, tome 1, page 19. Tu trouveras ce que je suis en train de dire. D'accord? Et ils disent que c'est lui qui a revivifié donc les fondements du mille. Min usulil millati wa din. As-salafi al-awwal. Donc lui, il est un salafi parmi les premiers salafs. Wa in ta'akhkhar zamanuhu. Même s'il est venu à la fin des temps. Après. Bahrul Ulum, il est l'océan du savoir. Awhadul Mujtahidin, et il est l'un des plus grands mujtahids. D'accord? Et ils disent Al-Sheikh, qui? Muhammad ibn Abdul Wahhab. Voilà, voici comment ils l'ont nommé. Pour eux, l'islam, c'est en 3 étapes. La première étape, c'est le prophète et ses compagnons, et les tabi'in. Et après le prophète, les compagnons et les tabi'in, l'islam est mort jusqu'au 7e siècle. Il y a eu Ibn Taymiyyah, et ils ont dit une chose. Écoutez ce qu'ils ont dit sur Ibn Taymiyyah. Sur Ibn Taymiyyah, ils nous disent que Ibn Taymiyyah, que Allah lui a donné الذي جمع الله له العلوم كلها بين عينيه. Ils ont dit Ibn Taymiyyah al-majmu'u ala fadlihi, que tout le monde est d'accord sur le bienfait que Allah lui a donné. Wa imamatihi, tout le monde est d'accord sur le fait que c'est un imam. Alladhi, il est celui jama'a Allahu, Allah a réuni al-ulum, la science, kullaha, toute la science, bayna aynayhi, devant lui. Ya'khudhu minha ma yurid, et il en prend ce qu'il veut. Wa yad'u ma yurid, et il laisse ce qu'il veut. Voici ce qu'ils disent sur Ibn Taymiyyah. Jaddadallahu bihi ad-din. Ils ont dit que Allah a revivifié la religion par Ibn Taymiyyah. Wa ahya bihi hadi sayyid al-mursalin, et que Allah a revivifié également la sunna du prophète par Ibn Taymiyyah. Voici, donc ils nous disent qu'avant Ibn Taymiyyah, donc depuis les tabi'in, l'islam était mort. C'est Ibn Taymiyyah qui a repris la relève. Et après Ibn Taymiyyah et ses élèves, l'islam était mort à nouveau. Et c'est au 12e siècle, donc pour eux, pendant 5 siècles, l'islam était mort. Depuis le 7e siècle de Ibn Taymiyyah jusqu'au 12e siècle, l'islam était mort, ce qui prouve qu'ils sont mais complètement des fanatiques. C'est des tarés, des malades mentaux. Pourquoi? Parce que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit une chose claire. Il a dit que chaque siècle, d'accord? Chaque siècle, Allah va envoyer un homme pour revivifier la religion. Chaque siècle. Donc, comment se fait-il qu'entre le 7e et le 5e, il n'y avait personne? Pour les wahhabites, entre le 7e siècle et le 5e, entre le 7e et le 12e siècle, il n'y avait personne. Donc, pendant 5 siècles, la parole du prophète serait fausse. Que Allah va envoyer un homme, al-mujaddid, hein? Est-ce que explique ce qu'est le wahhabisme? Le wahhabisme, c'est simple. C'est une hérésie créée par Muhammad ibn Abdul Wahhab qui se permet de traiter tout le monde de traiter tout le monde de bid'a, voilà. C'est ça en fait le wahhabisme. Parle bien français d'abord. Wesh mon gars, tu vois bien ou quoi? On parle français comme ça ou quoi? Ouais. Bah vas-y, oui, c'est ça le français, hein. Bah oui, on parle français comme on peut. Ce qui compte, c'est qu'on puisse s'expliquer. Tu mélanges les pinceaux. Ah ouais? Et pourquoi donc? Ils traitent qui? C'est des mujassim. Ah oui, effectivement, ce sont des mujassim, oui. Alors, al-mujassim, ça veut dire anthropomorphiste. C'est ça, al-mujassim. Toi qui me disais de parler français, est-ce que tu connais le mot anthropomorphiste? Tu l'as déjà entendu de ta vie? Anthropomorphiste. Ça veut dire en arabe al-mujassim. Al-mujassim, c'est quelqu'un qui attribue à Allah d'avoir un corps. D'accord? Par exemple, quand Allah dit Istawa ala al-arsh, ils disent que qa'id, Allah, il a qa'ada ala al-arsh, il est assis. Alors qu'Allah a dit Istawa ar-Rahman ala al-arsh istawa. Il n'a pas dit qa'ada. Il n'a pas dit istaqarra. D'accord? Je pense quoi du soufisme? Ce que je pense du soufisme, c'est très simple. C'est que en islam, le hadith de Jibril, lorsque Jibril vient voir le prophète, il dit Ya Muhammad, akhbirni anil islam. Il dit, oh Muhammad, renseigne-moi quant à l'islam. Le prophète lui répond ce que c'est l'islam. Il lui donne donc les 5 piliers de l'islam. Il dit, sadaqta. Il lui pose la question et Jibril lui répond, sadaqta. Tu as dit vrai. Et les compagnons, ils étaient étonnés. Yas'alu wa yusaddiqu. C'est lui qui pose la question et c'est lui qui dit que oui, il a raison. Alors, deuxièmement, Jibril demande au prophète, akhbirni anil iman. Renseigne-moi quant à la foi, al-iman. Le prophète lui donne les 6 piliers de
al-iman. Ensuite, Djibril lui dit, Akhbirni anil ihsan. Renseigne-moi quant à l'excellence, donc la bienfaisance, al-ihsan. Et le prophète lui répond, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yarak. Il a dit qu'al-ihsan, l'excellence, est que tu adores Allah comme si tu le voyais. Et que si tu ne le vois pas, lui te voit. Et donc, partant de là, les savants ont fait ceci. Quand je dis les savants, ce sont les savants de la sunna. Quand le prophète a parlé de l'islam, il y a eu consensus al-ijma qui va être un ijma sukouti, parce que vous savez que ijma, il y a deux sortes d'ijma. Il y a un ijma sukouti. Un ijma sukouti, c'est un consensus implicite. Un consensus, c'est-à-dire que les savants se sont mis d'accord sans se concerter. Pourquoi? C'est-à-dire que ce que les autres savants ont annoncé, c'est parce que c'est conforme à la religion. Si ce n'était pas conforme, d'autres savants se seraient élevés contre cela. Et Mohammed ibn Abdul Wahhab, quand il a appelé au wahhabisme, son propre frère Suleiman a été le premier à le contredire. Il a écrit un livre nommé As-Sawa'iq al-Ilahiyya fi ar-Radd 'ala al-Wahhabiyya. Tapotez le live et partagez-le avant que le Maghrib ne vienne, parce que vous savez, lorsque le Maghrib vient, on va être obligé d'aller prier. Eh oui, on fera Salatul Maghrib. Inch'Allah, et si on a le temps, après on poursuit. Mais il faut savoir que, donc, je réponds à la question, celui qui me disait, qu'est-ce que je pense du soufisme? Donc, j'arrive, parce que j'aime bien parler en amenant la genèse des choses. Donc, je disais que partant de là, il y a eu un ijma qui nous a dit ceci, que l'islam va être enseigné par ce qu'on appelle al-fiqh. Qu'est-ce que c'est le fiqh? Le fiqh, c'est la jurisprudence. La jurisprudence, c'est ce qui enseigne à l'islam. Donc, par exemple, si tu veux savoir comment jeûner, comment prier, comment faire ton pèlerinage à la Mecque, ça, c'est le fiqh qui va te l'apprendre. Donc, les 5 piliers de l'islam vont être enseignés par le fiqh. D'accord. Et maintenant, oui, le soufisme est une innovation, comme la science du fiqh a été établie, comme la science du mantiq, la science du bayan, la science du nahu. Tout ça, ce sont des innovations. Mais attention, quand on dit innovation, toi, en tant qu'ignorant, ne va pas croire que innovation veut dire tout de suite quelque chose de négatif. Une innovation, ça dépend du type d'innovation. Donc, je continue ce que je disais. Et maintenant, al-iman. Al-iman, alors, tu es soufi, ça ne te dit pas comme ça. Parce que l'auxiliaire être, quand tu le conjugues à la deuxième personne du singulier, c'est es. On dit tu es. On ne dit pas tu es est, c'est tu es. Il n'y a pas de t avec le es, d'accord? Il faut d'abord apprendre écrire le français, après tu reviens me parler. Si tu es un petit wahhabite. Dans le cas contraire, je m'en excuse. Parce qu'il y a des gens qui entrent, au lieu d'écouter et de savoir ce qui se passe. Non, du coup, t'es soufi. Non, je suis en train de t'expliquer ce que tu m'as dit, qu'est-ce que je pense du soufisme. Ne va pas trop vite en besogne. Aie la patience d'écouter. Donc, je suis en train de t'expliquer Islam, Iman, Ihsan. Donc, je disais que l'islam est enseigné par le fiqh, la jurisprudence. D'accord? Et l'iman est enseigné par ce qu'on appelle la aqida. Ilmul aqida. Ilmul aqida, c'est ce qui t'enseigne l'iman. Parce que quand on te dit que la foi en Dieu, c'est quoi? Tu dois savoir ce que signifie croire en Dieu. Il fait partie de la croyance en Dieu. Tu dois savoir que Allah ne se trouve pas quand on est dans un endroit. Par exemple, il n'est pas assis quelque part où il est sur une chaise. D'accord? Ça n'existe pas. On n'est pas là pour savoir est-ce que je suis telle chose ou pas. Et si tu persistes sur tes questions, je te mets en sourdine. D'accord? Tu m'as posé une question, écoute que j'explique. Allah, il est où? Allahu a'lamu. Allahu a'lamu. Allah, c'est où est-ce qu'il est? Parce qu'Allah nous dit, istawa ala al-arsh, et il nous dit, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Qu'est-ce qu'on fait de ces deux phrases-là? L'imam Qurtubi, il a dit dans son tafsir que là, on dirait qu'il y a un tanaqud. Pourquoi Allah nous dit istawa ala al-arsh et dans le même verset il nous dit wa huwa ma'akum aynama kuntum. Une fois il nous dit dans ce verset il s'est établi donc istawa ala al-arsh sur le trône et il nous dit tout de suite après wa huwa ma'akum aynama kuntum et qu'il est avec vous où que vous soyez. L'imam Qurtubi, un grand savant de la sunna, il nous dit que là il y a il n'a pas dit que c'est mais il a dit il y a comme une contradiction. Comment peut-on allier ces deux phrases là? Il est istawa ala al-arsh et wa huwa ma'akum aynama kuntum. Donc si tu me poses la question où est Allah, je te dirais que ça c'est une question qui ne se pose pas. Et le fameux hadith jariya que vous voulez prendre souvent pour dire que oui, on le prend pour expliquer que Allah est en haut, bon, je suis désolé, ce hadith il est en contradiction avec d'autres hadiths qui sont beaucoup plus authentiques que lui. Bref, donc j'en reviens à ce que je disais.
Oui, tu es un ignorant. Alors, tu es, ça s'écrit tu, es. Il n'y a pas de t avec le e. L'auxiliaire être, je viens de dire, à la deuxième personne du singulier, il n'y a pas de t quand tu le conjugues. C'est tu es, es. Il n'y a pas de t. Donc, quand tu veux dire à quelqu'un, tu es ignorant, tu écris tu, tu, es, plus loin. Alors, Ariane, Aïcha a 6 ans et Mohamed, Mashallah, quel couple. Non, bon, Ariane, t'es un petit ignorant. Parce que il faut savoir quand même, il y a des rois de France qui sont mariés avec des filles de 12 ans. Donc là n'est pas le problème. Tu sais, une fille, c'est pas parce que elle est donnée en mariage que elle va aller vivre dans son couple tout de suite. Et il faut savoir que en fonction des périodes, hein, en fonction des périodes, tu vas pas dire je veux dire donc les métamorphoses, donc les physiques d'une période à l'autre sont très différents. Parce que 6 ans, tu peux voir il y a 14 siècles, parce que je pense que tu es assez intelligent, Ariane, pour savoir que les femmes d'il y a 14 siècles sont quand même physiquement très différentes, même les êtres humains, hein, de tout court. Les êtres humains d'il y a 14 siècles et ceux de notre époque ne sont pas du tout pareils, physiquement parlant. Hein. Je dis physiquement. Et même à notre époque, tu peux voir des filles de 12 ans qui font 1m70, 1m75 et qui peuvent faire 60 kilos. Donc, qui font femme en fait, alors qu'elles n'ont que 12 ans ou 13 ans, ou même 9 ans. Donc ça, ce n'est pas un problème. Et juste une petite chose, le prophète Mohammed, tellement il avait d'ennemis en son temps, qui étaient de gros mécréants, des polythéistes, si le fait qu'il avait épousé Aïcha était un défaut, t'inquiète pas que les polythéistes de son temps l'auraient clashé, l'auraient critiqué, mais à fond. Le prophète Mohammed, personne ne peut le critiquer. C'est la meilleure des créatures, sallallahu alayhi wa sallam. Khayru khalqillahi ajma'in. C'est le prophète Mohammed. Donc, je reviens à ce que je disais. Al-Iman, donc, est enseigné. Aïcha avait 19 ans. Effectivement, il y a des sources qui disent cela. Parce qu'il y a des sources qui relèvent de la Sira, qui disent que elle était âgée soit de 18 ou 19 ans. Pourquoi? Parce qu'on fait la différence d'âge entre elle et sa sœur Asma, qui était âgée de 29 ans au moment de l'Hégire. Et donc, Aïcha devrait être âgée, si on suit ces sources-là, de 19 ans. D'accord? Mais bon, sachant que ça relève de la Sira. Et que la Sira, ce n'est pas comme la science de Ilmul Hadith. Le Ilmul Hadith, non, le hadith est faux, on ne dirait pas ça. Il faut comprendre le hadith. On ne peut pas dire que le hadith est faux. Non, c'est absolument faux. Rebecca, 3 ans dans la Bible. Oui, voilà, bon, ça, c'est des exemples. Bon, on ne va pas s'attarder sur ça. Le sujet, c'est le wahhabisme. Restons sur le wahhabisme. Donc, je continue mon explication du hadith Jibril. Le hadith Jibril, donc, Al-Iman, je dis, est envoyé. Al-Iman est enseigné par la Aqidah. Ilmul Aqidah ou bien Ilmul Kalam. Et maintenant, Al-Ihsan, qu'est-ce que c'est Al-Ihsan? Al-Ihsan, on te dit, comme j'ai dit, il y a eu consensus au niveau de l'islam qui est enseigné par Al-Fiqh, Al-Iman qui est enseigné par la Aqidah, Al-Ihsan est enseigné par le Tasawwuf. Le Tasawwuf, c'est la science islamique qui enseigne Al-Ihsan. La Aqidah, c'est la science islamique qui enseigne Al-Iman. Le Fiqh, c'est la science islamique qui enseigne l'islam. Parce qu'il faut savoir qu'au temps du prophète, la science qu'on appelle le fiqh, qui était établie en termes de cours de leçons, n'existait pas. La science qu'on appelle aqidah, qui est enseignée, n'existait pas. La science qu'on appelle tasawwuf, au temps du prophète, n'existait pas. Ce qu'on appelle nahu, aujourd'hui que tu étudies sous la forme de grammaire, nahu, n'existait pas au temps du prophète. Ce qu'on appelle al-bayan, n'existait pas au temps du prophète. Ilm tafsir n'existait pas au temps du prophète. D'accord? Donc tout ça, ce sont des bid'ah. Tout ce que tu vois que les savants enseignent aujourd'hui, par exemple, lorsque Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, il écrit son livre Aqidat Ahl Sunnah wal Jama'a, bah ça, cette science-là n'existait pas en tant que science légiférée, structurée au temps du prophète. Et voilà. Donc il faut savoir que la bid'a, c'est ça. La bid'a, c'est tout ce qui a été, si vous voulez, mis en place après le prophète. Donc, que ce soit à la Mecque, quand ils font le tarawih, et que après ils font le khatm, où ils font des invocations, où ils restent debout longtemps, ils prient, ça, le prophète ne l'a pas enseigné. Donc, c'est une bid'a. Et pourtant, c'est fait en Arabie Saoudite. Coraniste, non, je ne suis pas coraniste. Les coranistes, ce sont des gens égarés qui ne comprennent pas. Parce que toute personne qui se détourne du prophète Mohammed, tu es un égaré. Tu ne peux pas faire le Coran tout seul sans... Tu penses quoi des coranistes? Je pense que les coranistes ont été trompés. Et il faut savoir que les coranistes sont une conséquence du wahhabisme.
Pourquoi? Parce que le wahhabisme, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont dit zéro école de jurisprudence. On ne suit aucun savant. On suit le Coran et la Sunna, stop. On va nous-mêmes aller prendre la Sunna et voir ce qu'on en comprend. Et donc, quand ils ont fait cela, les Coranistes sont venus, ils ont été plus tarés que les Wahhabites. Ils ont dit non, nous, on fait même pas la Sunna, on laisse la Sunna, on prend que le Coran. Et voici le problème. Et après les Coranistes, il y aura les kémistes. Donc les kémites, eux, ils vont dire non, nous, on prend ni Coran, ni Sunna, Dieu n'existe pas. Nous avons une autre religion. C'est autre chose. Ah oui. Tout ça, donc, ça découle du wahhabisme. Donc ça, c'est l'aspect extérieur. Et maintenant, l'aspect intérieur du wahhabisme. Le tort qu'ils ont, le tort qu'ils ont causé à l'islam. D'accord? Donc, le tort qu'ils ont causé à l'islam, en collaboration avec la CIA. Donc, CIA qui est, on va dire, un instrument du sionisme. D'accord? Les wahhabites et les coranistes, tous des égarés. Bien sûr que ce sont des égarés. Bon, les wahhabites, en fait, je dirais pas. Alors, en fait, ça dit, je veux pas parler que avec un ton péjoratif, parce qu'en fait, à un moment donné, il faut aussi que moi-même qui parle, que je prenne du recul, en fait. Le wahhabisme, je ne parle pas du wahhabisme parce que je suis contre le wahhabisme pour être contre le wahhabisme. Non, on parle du wahhabisme parce que c'est la réalité. Le wahhabisme est un tort énorme qui a été causé à l'islam par les sionistes. Oui, qu'on le veuille ou pas, que tu l'acceptes ou pas, on n'est pas là en train de débattre. Je ne suis pas en train de débattre en fait. Je suis en train d'expliquer des faits. D'accord? Donc je dis que regarde, quand par exemple tu vois un soufi, un chiite ou bien un n'importe quoi d'autre qui pourrait parler de ces guides religieux, ils vont dire ah voilà, ils sont en train de sanctifier leur guide. Alors que je viens de te dire que dans Durar al-Saniya, si tu vas dans le tome 1 à la page 18 et à la page 19, ce qu'ils disent sur Ibn Taymiyyah. Ils te disent que Ibn Taymiyyah, Allah lui a réuni, donc, alladhi jama Allahu al-ulum kullaha bayna aynayhi, que Allah a réuni toute la science, mais toute, ils ont dit, al-ulum kullaha, toutes les sciences. Tu sais ce que ça veut dire, toutes les sciences? Est-ce que tu sais ce que veut dire toutes les sciences? Toutes les sciences, il n'y a que Allah. Il n'y a que Allah qui cerne toute la science. Ça, ce n'est pas possible. Ils n'ont fait aucune exception. Ils ont dit toutes les sciences. Devant lui. Il prend de cette science ce qu'il veut. Et il laisse ce qu'il veut. Ça, c'est attribué à Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah qui est le maître à penser de Muhammad ibn Abdul Wahhab. Sachant qu'Ibn Taymiyyah est de loin plus instruit que Muhammad ibn Abdul Wahhab. Parce que Ibn Taymiyyah, il a des écrits où quand tu y vas, tu peux trouver des choses extraordinaires qui sont bonnes. Ibn Taymiyyah, c'est un savant. Eh oui, Ibn Taymiyyah, c'est un savant. Ça, il faut l'accepter. Il ne faut pas être inéquitable et dire qu'Ibn Taymiyyah, c'est un égaré, c'est pas un savant. Non, c'est faux. Ibn Taymiyyah, c'est un savant. Muhammad ibn Abdul Wahhab n'est pas un savant. Ibn Taymiyyah, on peut être en désaccord avec lui, mais il faut lui reconnaître que c'est un savant. Ah ça, il faut le reconnaître. Hein. Eh oui, parce qu'il a écrit énormément de choses en islam qui sont des sciences correctes, conformes à la sunna. Même si, en parallèle, il a aussi dit beaucoup de choses qui n'étaient pas conformes à l'islam et à l'enseignement du prophète. Voilà. Parce que le prophète n'a jamais enseigné que Allah était assis sur le trône et que le jour de la résurrection, Allah va se pousser et laisser la place au prophète pour s'asseoir sur le trône en même temps que lui. Ça, c'est ce à quoi croyait Ibn Taymiyyah. Peut-être Allah a'lamu qu'à la fin de sa vie, il est sorti de ça. Donc ça, il faut le savoir. Hein. Donc le wahhabisme, effectivement, ne fait que collaborer avec le sionisme. Parce qu'en fait, il faut savoir que le sionisme, pour dominer le monde, il faut qu'il s'adapte aux populations qui vivent dans les pays. Lorsque dans un pays où c'est des gens qui sont athées, n'ont pas de foi, ces gens-là, tu peux leur proposer tout ce que tu veux. Parce qu'un athée, en général, sa foi, c'est le matériel. D'accord? Donc, c'est la vie ici-bas qui est la foi de l'athée. L'athée, il n'a dans sa vie que son compte bancaire. Malheureusement. Il n'a pas de croyance, il n'a pas de foi. Donc tout ce que tu lui proposes qui lui permette de vivre mieux, il va accepter. Alors que lorsque ce sont des sociétés en particulier islamiques, tu ne peux pas faire passer tout ce que tu veux. Donc tu as besoin de trouver des réformistes francs-maçons qui vont véhiculer des idées au sein de la population. Qui vont véhiculer des idées pour que justement certaines idées puissent passer au calme. Mais en ayant comme caution la religion.
C'est comme ça que les frères musulmans en Égypte ont pu être créés et se développer. D'accord? Ont pu être créés et se développer, les frères musulmans en Égypte. Parce que il fallait œuvrer être missionnaire de l'Angleterre. Parce qu'il faut savoir que les frères musulmans, ils jouent en fait un jeu multiple. Et quand je dis les frères musulmans émanent du wahhabisme. Ça, il faut le savoir. Je ne cite pas les frères musulmans juste pour les citer. Le cœur spirituel du sionisme en islam, c'est le wahhabisme. Le wahhabisme qui a eu maintenant, comme j'ai dit, un cancer qui a eu des métastases. Alors, vous savez ce que veut dire métastase d'un cancer? Un cancer qui se développe. C'est la barrière au sionisme et nouvel ordre mondial. Mais non, c'est absolument faux. Au contraire. Oh là 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 là. Aliou Fofana. Oh là 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 là. Subhanallah. Oh, dommage. C'est malheureux quand je vois des musulmans qui ne comprennent pas en fait. Des musulmans qui ne comprennent pas. Des musulmans qui ne comprennent pas. Il faut comprendre une chose. Il faut accepter d'ouvrir vos yeux et aller vous renseigner, savoir ce qui se passe dans le monde. Il faut suivre la géopolitique, aller voir ce qui se passe en fait. Il faut vous renseigner. Il ne faut pas dormir tout le temps, rester dans une bulle. Cette bulle où on vous dit que voilà, toute personne qui critique Ibn Baz, c'est un mubtadir. Attention, subhanallah, le cheikh, il ne faut pas le critiquer. Il faut accepter de se renseigner. Le wahhabisme, c'est la salafia, le courant authentique de l'islam. Ouais, c'est ça. Cause toujours. Tu m'intéresses. Et donc, les salafistes émanent du wahhabisme. D'accord? Et à un moment donné, ils vont entrer en collaboration et se retrouver. Quand je dis émane, je parle émane de l'esprit. Parce que le wahhabisme, c'est venu proposer un esprit. Quel est cet esprit? Qu'on casse tous les codes. Tout ce que le prophète a enseigné et que les écoles de jurisprudence l'ont enseigné, on va venir, nous on le casse. Nous c'est quoi? On suit Ibn Taymiyyah par l'enseignement de Mohammed ibn Abdul Wahhab qui, Cheikh Albani a dit qu'il n'est pas un savant. Cheikh Nasiruddin, comme vous le dites, Al-Albani, il a dit que Mohammed ibn Abdul Wahhab n'est pas un savant. Donc si vous avez quelqu'un à critiquer, commencez à critiquer Cheikh Albani. Le Cheikh Al-Albani, que vous appelez Muhaddith, donc le Muhaddith du siècle, allez le voir, et j'ai fait une vidéo là-dessus, il a dit que Mohammed ibn Abdul Wahhab n'est pas un savant. D'accord? Donc, alors, j'aimerais que tu montes avec Mihoub et Jack. Ça dépend. Si c'est pour venir pour me dire que oui, non, le wahhabisme n'existe pas, c'est une création des ennemis, non merci, je n'en veux pas. D'accord? Parce que, en fait, ce n'est pas un concours de critique. Nous sommes là pour dire des faits, pour dire ce qui a lieu, pour dire ce qui est vrai. Et donc, quand je dis que le wahhabisme est en collaboration avec la CIA, tapez sur Google New York Times 2016. Vous verrez un article du New York Times qui dit clairement que les États-Unis dépendent fortement des financements de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite qui est cautionnée par le wahhabisme. D'accord? Et l'Arabie Saoudite qui envoie des rebelles embrigadés, donc, qui ont été, si vous voulez, qui ont subi des lavages de cerveau avec la philosophie wahhabite, qui sont envoyés maintenant aller semer la terreur dans des pays pour après provoquer le terrorisme. Et une fois que le terrorisme est provoqué et que le pays est mis KO, là après, les États-Unis se ramènent, la France se ramène, on vous propose de reconstruire, il va falloir collaborer avec des entreprises françaises, américaines, patati patata. Donc, l'Arabie Saoudite, c'est en fait, vous savez, il y a un haut fonctionnaire américain qui disait que l'Arabie Saoudite est le proxénète des frères musulmans. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'Arabie Saoudite qui prostitue les frères musulmans. Comment? C'est l'Arabie Saoudite qui, lui, en fait, reste à l'arrière et met les frères musulmans en collaboration avec les pays occidentaux pour justement faire pénétrer cet esprit de réformisme en islam. Ouais, en islam il faut accepter ceci, comme comment il s'appelle, le cher Qardawi. Qardawi, vous savez qu'il fait partie des frères musulmans, d'accord? Vous savez qu'il fait partie des frères musulmans. Qardawi, par exemple, va se mettre à te valider la musique pour te dire oui, que la musique c'est super, tu vois, il n'y a aucun problème. Voilà. L'Arabie Saoudite, c'est le seul pays musulman où il n'y a pas de shirk. Tu mens, t'es un menteur. T'es un menteur, t'es mouchanti. L'Arabie Saoudite, il y a des concerts,
il y a... Mais attends, mais... En fait, c'est ce qui est dommage. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Allah a dit, vous êtes la meilleure des communautés, mais une communauté de gens stupides, de gens qui ne réfléchissent pas, franchement, ça fait mal. Ça fait mal quand il me dit que l'Arabie Saoudite, c'est le meilleur pays où il n'y a pas de shirk. Tu connais l'Arabie Saoudite, toi? Alors, l'Arabie Saoudite, il ne faut pas voir Arabie Saoudite, la Mecque. Il ne faut pas voir la Kaaba, il ne faut pas voir le tombeau du prophète. Il faut voir l'Arabie Saoudite en tant que royaume. Et puis, l'Arabie Saoudite n'existe pas. C'est une invention des sionistes. Nous, on dit Al-Hijaz. C'est Al-Hijaz qui existe. D'accord? L'Arabie Saoudite n'existe pas. Donc, la Mecque... Non, en fait, on ne va pas dire la Mecque, on va dire le royaume. Le royaume... Le royaume... Il dit mec crayon. Oh là là. Non, en fait, je dirais pas ça. Mais c'est plutôt le royaume, en fait. Le royaume, donc les dirigeants du royaume d'Arabie Saoudite, l'Arabie Saoudite est plus dangereux. Mais oui, parce que l'Arabie Saoudite roule pour les sionistes. Les Saouds a sorti les Ottomans et a détruit toutes leurs tombes. Non mais, regarde-moi ça. Et que dis-tu de l'unité des musulmans? Malheureusement, bon, toi, je pense que... est-ce qu'on peut te mettre en sourdine, toi? T'es mouchianti là. Parce que t'es un ignorant qui ne comprend pas. Va étudier la Première Guerre mondiale, savoir pourquoi l'Empire ottoman est tombé, qu'est-ce que les Britanniques voulaient exploiter là-bas, et qu'est-ce qu'ils ont voulu faire du canal de Suez, pourquoi est-ce qu'ils ont eu besoin du shérif Hussein qui gérait la Mecque, pourquoi est-ce qu'ils ont eu besoin de le monter contre l'Empire ottoman, parce qu'ils lui ont promis qu'il deviendrait le roi, en gros si vous voulez, le roi des Arabes. D'accord? Et qu'en parallèle, ils ont approché Abdelaziz ibn Saoud et qu'ils lui ont promis de l'aider à combattre le shérif Hussein pour justement asseoir son pouvoir à la Mecque et à Médine. Et qu'après, eux, ils devraient les aider. Mais quand les Anglais ont, suite à leurs recherches, ils se sont rendus compte qu'eux, ils n'ont pas trouvé du pétrole en Arabie Saoudite, c'est là qu'ils ont donné à l'Arabie Saoudite l'indépendance. Voilà. Parce qu'en fait, l'Arabie Saoudite était sous protectorat britannique. Et quand les Britanniques ont compris qu'il y avait, en tout cas eux, ils n'ont pas réussi à trouver du pétrole, c'est là qu'ils ont lâché la grappe à l'Arabie Saoudite. Et quelques années après, les Américains ont eu du bol, ils sont venus, ils ont exploité et ils ont trouvé du pétrole. Et c'est là que la collaboration wahhabito-américaine a commencé. Donc, voilà, le pétrole, le fric. Et le fric, ils ont commencé maintenant, les Saoudiens, donc le wahhabisme, avec Rachid Rida. Donc Rachid Rida, qui est le maître de Hassan al-Banna, il avait une maison d'édition qui s'appelle Al-Manar. Avec cette maison d'édition, il a publié, édité beaucoup de livres wahhabites. C'est comme ça que la philosophie wahhabite a pu se propager dans les pays arabes, grâce à Rachid Rida, avec sa maison d'édition Al-Manar, en Égypte. Et donc, suite à cela, et que le pétrole a bien déversé des dollars en Arabie Saoudite, qu'est-ce qui s'est passé? Les Saoudiens, donc le wahhabisme, a commencé à financer des écoles coraniques, des associations islamiques et à déverser des livres gratos. Dans les pays, au Pakistan par exemple, c'est comme ça qu'ils ont infiltré l'Afrique, c'est comme ça qu'ils sont ramenés au Maghreb, en Algérie, Égypte. Ils ont pu se propager, mais c'est pas tout. Ils ont pu également se propager en Occident, en finançant des chaires, donc des chaires universitaires par exemple à Londres, aux États-Unis, en Russie. D'accord? Non, l'appellation wahhabite, si tu veux, que tu sois d'accord ou pas avec moi, tu as le droit. Parce que, voilà, après, c'est ton avis. C'est un avis. Mais il faut savoir que l'appellation wahhabite, je ne l'ai pas inventée. Le roi Abdelaziz ibn Saoud, je t'ai dit que... Écoutez très bien ce que je dis en fait. Moi, ce que je vous dis, c'est de l'histoire. Je ne suis pas en train d'inventer. Je vous parle de faits. Le roi Abdelaziz ibn Saoud, il a financé la publication d'un livre qui s'appelle Le cadeau wahhabite. Le cadeau wahhabite. Al-Hadiyu Wahhabiyya. D'accord? Le cadeau wahhabite. Abdelaziz ibn Saoud, tu penses que si le terme wahhabisme était considéré comme péjoratif, le roi Abdelaziz ibn Saoud aurait financé un livre qui est nommé comme ça, le cadeau wahhabite aux musulmans. D'accord? En fait, le problème c'est que là, je peux comprendre, je peux très bien comprendre que beaucoup de gens qui écoutent là aujourd'hui, ils soient choqués, ils ne comprennent pas. Mais parce que il faut avoir le parcours d'accepter de faire des recherches.
faire des recherches, il faut faire des recherches en histoire, il faut faire des recherches en sciences, il faut faire des recherches en géopolitique. Un musulman doit être curieux, un musulman ne doit pas accepter de suivre bêtement une mouvance. Il faut accepter. Ah, mais toi, tu le dis de manière péjorative alors que le cheikh a propagé l'islam authentique. Non, mais c'est faux ce que tu me dis. Le cheikh n'a pas propagé l'islam authentique. C'est absolument faux. Le cheikh, il n'a pas étudié, je te dis. Cheikh Albani te dit qu'il n'est pas savant. Va parler à Cheikh Albani, après tu reviens voir. Le Cheikh Albani, et j'en ai fait une vidéo, hein. Quiconque veut le voir, tu peux aller sur la chaîne YouTube Ummatan Wasatan. U2MATANE. U2MATANE. Ummatan Wasatan. W-A-2-S-A-T-N-E. Wasatan. Tu verras ces vidéos. D'accord? Wa alaykoum salam, le rappel profite aux croyants. Bien sûr que le rappel profite aux croyants. Wa dhakir, fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Bien sûr. Un savant qui a écrit 2 livres peuvent... Bah oui, bien sûr. Non, mais encore 2 livres. Attention, parce qu'il faut savoir que... Ah oui, j'ai oublié de vous faire une autre annonce. Il faut savoir qu'au sein du wahhabisme, ils ont une spécialité, c'est de falsifier des livres. Et oui, c'est d'éditer des livres avec la manne financière du pétrodollar, éditer des livres et falsifier ce qu'ils veulent falsifier. Eh oui, par exemple, vous verrez des livres de hadith où ils peuvent falsifier les choses, des livres de savants qu'ils vont éditer, mais en omettant oui, si tu veux, en omettant des choses qui ne les arrangent pas, ou bien en y rajoutant des choses qui n'y figuraient pas au départ. Donc ça aussi, il faut bien le savoir. Et donc, le wahhabisme, comme je disais, a pu massivement se propager, d'une part, grâce donc au financement dans les pays du tiers-monde, hein, parce que vous savez, dans un pays pauvre, malheureusement, il suffit que tu trouves 1, 2, 3 mecs qui ont étudié le Coran, qui ont étudié un peu la grammaire, qui savent réciter le Coran et lire quelques hadiths, tu les finances, tu construis une mosquée, une école, allez hop, tu leur donnes des livres du wahhabisme, ils vont commencer à prêcher le wahhabisme. Parce qu'en fait, il faut savoir une chose, la masse, comme la plupart des gens qui sont là, excusez-moi, ce n'est pas une insulte, hein, mais la plupart des gens qui sont là, la masse, la populace, en général, elle n'est pas au fait des réalités. Elle ne connaît ni la religion, ni la géopolitique, ni l'actualité. Donc ce sont des ignorants, mais totalissimes. Ce qui fait que, lorsqu'on leur propose, parce qu'en fait, quand tu trouves un terrain vide, tu peux y semer ce que tu veux. Donc quand tu trouves un terrain vide, tu viens, tu propages l'idéologie wahhabite, ça passe crème. Ça passe crème. Il n'y a aucun problème parce que les gens ne connaissent pas. Il suffit qu'ils te voient parler arabe, dire 2, 3 phrases en arabe, ils te disent, oulala, lui il a étudié. Et il y a également une autre méthode que les wahhabites avaient, c'était d'aller recruter dans les pays du tiers-monde, amener les gens dans leur université, à Médine et à la Mecque. Ils subissent des lavages de cerveau. On les gave de ce qu'on appelle le vrai tawhid, sachant qu'ils disent que le tawhid il est subdivisé en 3, le tawhid al-uluhiyya, tawhid al-rububiyya et tawhid al-asma wa sifat. Ce qui est absolument faux. Le prophète Mohammed, tu ne verras dans aucun hadith, parmi les milliers et des milliers de hadiths qui existent, les kutubu sitta, tu peux aller dedans, les Bukhari, Muslim, Ibn Majah, Nasa'i, Tirmidhi, Abu Daoud, ce que tu veux, tu ne verras jamais où le prophète il a enseigné une subdivision du tawhid en trois sortes de tawhid. Tu ne le verras jamais dans le Coran, parce que la sourate, le verset de la sourate Maryam qu'ils prennent comme justification, c'est faux. C'est pas ça. Aucun tafsir ne l'a justifié comme ça. D'accord? Donc, les wahhabites a commencé par leur maître à penser Ibn Taymiyyah, qui a subdivisé le tawhid en 3, et Muhammad ibn Abdul Wahhab l'a repris, et Ibn Uthaymin, par exemple, dans son livre Aqidatu Ahl Sunnah wal Jama'a, le livre qu'il a écrit et dont il a fait le commentaire lui-même, tu trouveras, il dit oui, les savants, al-ulama, il dit al-ulama, ils ont subdivisé le tawhid en 3. Je suis désolé, mais là, le cheikh Ibn Taymiyyah, le cheikh Ibn Uthaymin, il n'a pas dit la vérité. Quand il dit que les savants, parce que quand il te dit les savants, vous voyez ça c'est une falsification. Ça c'est un mensonge par omission. Il te dit les savants. Parce que quand il te dit les savants, tu comprends le consensus des savants musulmans. Alors que non, c'est faux. Ce n'est pas les savants. C'est Ibn Taymiyyah et ceux qui ont accepté de le suivre dans ça. C'est eux qui ont subdivisé le tawhid en 3. Mais le prophète ne l'a jamais enseigné. Et la preuve, Ibn Uthaymin, dans ce même livre, Aqidat Ahl Sunnah, il dit à un moment donné, il pose la question, il dit, est-ce que ce tawhid, la subdivision en 3, est-ce qu'on l'enseigne au commun des musulmans? Al-Am, ce qu'on appelle Amatun Nas, donc c'est le commun des musulmans. Il dit, est-ce qu'on l'enseigne au commun des musulmans?
Et il répond, non, on ne leur enseigne pas ce tawhid-là, parce que ce serait trop complexe pour eux. Eux, il faut juste leur dire qu'Allah, il est unique. Voilà, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Mais, ya salam, si c'est le vrai tawhid, pourquoi le dire à telle population et ne pas le dire à telle autre population? Celui qui veut vérifier ce que je dis là, qu'il aille prendre le livre Aqidatu Ahl Sunnah wal Jama'a de Cheikh Salih ibn Uthaymin. Tu trouveras ce que je dis. D'accord? Il dit bien que ce tawhid-là, la subdivision du tawhid en trois, on ne l'enseigne pas à tout le monde. On ne l'enseigne pas à tout le monde. Eh oui. L'instrumentalisation de la religion pour piller les richesses des peuples. Non, pas que, Zara, pas que. Alors, si ce n'était que ça encore, ça va. Si ce n'était que ça va. Mais le problème, c'est que c'est plus profond que ça. Et il faut comprendre ce qu'on appelle en géopolitique les états profonds. Si tu ne comprends pas ce qu'on appelle les états profonds, tu vas avoir du mal à percer, en fait, ce voile en métal ou bien en béton qui est le wahhabisme. Parce qu'ils ont embrigadé énormément de gens. Malheureusement, des gens qui étaient des terrains vides, qui sont nés en France, qui sont nés en Belgique, qui sont nés ailleurs, dont les parents n'ont pas fait le travail nécessaire. Par exemple, moi, je regrette beaucoup qu'il y ait eu des immigrés qui sont venus de l'Afrique, que ce soit de l'Afrique du Nord et de l'Afrique noire, pour venir, par exemple, en France. J'aurais souhaité qu'ils ne viennent pas. Parce que c'est avec eux ils sont venus, ils ont fondé des familles, donc ils ont fait des enfants, et ces enfants, ils les ont laissés être des têtes vides, à traîner dans les cités, et ces enfants, à un moment donné, ont été récupérés par des gens qui ont été embrigadés par le wahhabisme, ils les ont prêchés, et donc tous ces enfants ont été récupérés. Ce qui fait que l'islam, en fait, est entré en France par la voie du wahhabisme. Parce qu'avant, on ne peut pas dire qu'il y avait l'islam. Quand je dis qu'il n'y avait pas l'islam, c'est l'islam propagé. L'islam n'était pas vulgarisé en France. L'islam s'est vulgarisé en France quand le wahhabisme a pénétré la France. Tu as oublié la phase tablir. Alors, les tablir, il faut comprendre qu'effectivement, il y a la phase tablir qui, eux, ils faisaient des prêches dans les mosquées, mais les tablir, c'est pas pareil que les wahhabites. Pourquoi c'est pas pareil? Parce que tous les deux, en fait, appellent à la même philosophie. Hein. Les tablir également émanent de l'esprit du wahhabisme. Pourquoi? Parce que le wahhabisme, je dis, quand ils sont venus, ils ont créé, en fait, cette césure, cette coupure parmi les musulmans pour dire que on ne prend plus rien. Des savants, on s'en fout. Nous, on retourne à la sunna direct. On va voir ce que le prophète a dit. Et donc, tu leur dis, Imam Suyuti, ils te disent non. Le prophète ne nous a pas indiqué Imam Suyuti. Tu leur dis, Imam Antel, ils te disent non, le prophète ne nous a pas indiqué un tel imam. Nous, on va à la sunna. Bah, les tabliri également, c'est dans cet esprit de réformisme, en fait, qu'ils se sont créés. Mais les tabliri, eux, ils n'appelaient pas au djihad. Alors que les wahhabites, ils sont utilisés par la CIA. Justement, les tablirs, eux, ils refusent de faire la politique. D'accord? La différence entre les tabliris et, par exemple, les frères musulmans, c'est que les frères musulmans, leur mouvement est devenu politique. Du tawhid, du coup. Les tablirs refusent vraiment de parler du tawhid, du coup. Non, ils ne refusent pas de parler du tawhid, mais sauf qu'en fait, ils ont leur truc aussi, voilà. Ils ont leurs 6 points, donc ils ont les 6 points qu'il faut respecter. Donc eux, ils font en fait, eux, ils font la réforme à la cool, quoi. Eux, c'est genre, les tablirs, c'est genre baba cool. Voilà, ils ont la barbe, ils ont les robes, voilà, ils marchent tranquillement, ils viennent voir les jeunes du quartier, ils leur parlent, ils essaient de te... Non, je dis, le tablir... Oui, non, je dis pas que le tablir, c'est pareil que le wahhabisme, je dis que le tablir émane de l'esprit du wahhabisme, cet esprit de réformiste. C'est ce que je dis. Attention, ce que je te dis, c'est basé sur de la documentation de haut vol. Je suis pas en train de parler patati patata, non. Je suis pas comme ces gens qui se mettent à raconter ce qu'ils veulent. Ce que je dis est basé sur de la lecture, sur de la recherche. D'accord? Donc là, c'est un live. Tout ce que je sors là, ne vous dites pas que ce sont des trucs que j'invente ou bien je m'assois là parce que je pense que j'aurais pas pu inventer quand même. Alors je suis très fort à inventer depuis presque 2 heures de temps à raconter des trucs. C'est que je suis très très calé. Hein. Non, mais non, c'est basé sur de la recherche, de la documentation qui existe. D'accord? Que ce soit en termes de religion, que ce soit en termes de politique ou en termes de géopolitique ou bien de géostratégie. Tout ça, c'est documenté. C'est de la recherche. Voilà. Et quiconque se renseigne aussi, tu vas arriver à savoir ce que je sais. Bah, c'est simple, c'est de la documentation. Il suffit que tu te documentes, que tu acceptes de lire, de faire des recherches, tu trouveras des choses. Et à commencer par aller voir le Durar al-Saniyya que j'étais en train de lire tout à l'heure, où les wahhabites, ils ont mis Ibn Taymiyyah au-dessus de presque tout le monde. Même ça, cela n'a jamais été dit, même sur les grands compagnons, que Allah leur a donné toute la science. Ils ont dit Ibn Taymiyyah
Al-Majmu'u ala fadlihi wa imamatihi. C'est lui dont il a consensus sur le bienfait qu'Allah lui a donné et le fait qu'il est un guide. Et alladhi, c'est lui, jama'allahu al-ulum kullaha bayna aynayhi. Il est celui que Allah a réuni toute la science devant lui. Ils ont dit ça sur Ibn Taymiyyah. Et ils ont dit qu'après Ibn Taymiyyah, ses élèves ont repris la relève et que 5 siècles après, l'islam était mort pendant 5 siècles après Ibn Taymiyyah. Et qu'après, c'est le grand Sheikhul Islam wal Muslimin, hein, qui, le Bahrul Ulum, Al-Ma'doud min Akabir Salafi Al-Madin. Ils disent Al-Ma'doud, celui qui est compté min Akabir parmi les plus grands Salaf Al-Madin, les Salaf des premiers temps. C'est qui ça? Al-Mujaddid. C'est qui ça? Al-Salafi Al-Awwal, le premier, donc celui qui fait partie des premiers Salaf. Wa in ta'akhkhara zamanuhu, même s'il est venu en retard. J'ai nommé Muhammad ibn Abdul Wahhab. Voici ce qu'ils nous disent dans Durar al-Saniyya. Voici les qualités qu'ils donnent à Muhammad ibn Abdul Wahhab. Alors que le wahhabisme n'est que si vous voulez, un pion ou bien un élément du sionisme pour détruire l'islam par implosion. Bon là, أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الله كان غفورا رحيما. Il va être l'heure du Maghrib et je dis à tout le monde Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. نذهب إلى صلاة المغرب إن شاء الله تعالى. Donc, salam à tous. Et pour ceux qui ont été vexés ou bien frustrés, allez vous renseigner pour savoir ce que je dis. Assalamu alaikum.